Fine. So today also let's learn some structures. I think that is this is 36th structure. Okay. The first structure is I should have. I should have plus V3 plus something. This is the structure. Let's see how we can use this structure. This structure is used to express regret or acknowledge a missed opportunity in the past. So the structure is I should have plus V3 plus something. How we can use this structure? గతంలో ఒక పని నేను అలా చేసి ఉండవలసింది, నేను వెళ్ళి ఉండవలసింది అంటే వెళ్ళలేదన్నమాట. నేను కలిసి ఉండవలసింది అంటే కలవలేదన్నమాట. నేను పార్టీకి అటెండ్ అయి ఉండవలసింది అంటే అటెండ్ అవ్వలేదన్నమాట. సో ఇటువంటి మిస్డ్ ఆపర్చునిటీస్‌ని మనం పాస్ట్‌లో జరిగినటువంటి ఇటువంటి మిస్డ్ ఆపర్చునిటీస్‌ని ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయడానికి ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి చక్కగా ఉపయోగపడుతుందన్నమాట. విచ్ ఈస్ వెరీ యూజ్‌ఫుల్ టు యూజ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. Okay, now let's see how we can use this structure in the form of sentences. Sentences లో ఎలా యూజ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. I should have worked harder to get the job. నేను ఇంకా కొంచెం కష్టపడి వర్క్ చేసి ఉంటే పోయేది జాబ్ కోసం. అంటే జాబ్ రాలేదన్నమాట. ఇంకొంచెం కష్టపడి ఉంటే బాగుండేది. అంటే కష్టపడలా. ఓకే. I should have met my friends in the party. నేను నా ఫ్రెండ్స్‌ని పార్టీలో కలిసి ఉండవలసింది. అంటే కలవలేదన్నమాట. I should have double checked. I should have double checked the schedule. షెడ్యూల్‌ని మరోసారి చెక్ చేసి ఉంటే బాగుండేది. కానీ చెక్ చేయలేదన్నమాట. I should have saved some more money. ఇంకొంచెం డబ్బులు సేవ్ చేసి ఉంటే బాగుండేది. కానీ సేవ్ చేయలా. ఓకే. I should have checked the ticket. టికెట్ చెక్ చేసి ఉండవలసింది. అంటే చెక్ చేయలేదన్నమాట. ఓకే. ఈ రకంగా మనం మిస్ అయినటువంటి ఆపర్చునిటీస్‌ని అంటే గతంలో మిస్ అయినటువంటి ఆపర్చునిటీస్‌ని చెప్పడానికి ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుందన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ I should have apologized for being late. నేను లేట్ అయినందుకు క్షమాపణ కోరి ఉంటే బాగుండేది. కానీ అడగల. ఓకే. So now tell me some examples from your side. I should have submitted the project on time. I should have submitted. Very fine. I should have Spoken. spoke with our manager. Spoken to my manager. Sorry. Very fine. I should have arrived on the time. Arrived on time. Very fine. చెప్పండి.
వెన్నెల తిరుమల Yes, sir. గారు అండ్ భాగం రమేష్ గారు. యా ప్లీజ్ కంటిన్యూ. I should have యా ఐ షుడ్ హ్యావ్ attend the meeting yesterday. attended the meeting. Okay, fine. I should have taken the bills. Taken the bill. I should have to sent the quotation bills. You should have sent the quotation. I should have sent the quotation. Okay, fine. I should have Hmm. approved leave from my manager. I should have approved leave. Approved or approval, sir? Approval. తీసుకొని ఉండాల్సింది లీవ్. అంటే మీరు చెప్పేది సెట్ కాదు అది అక్కడ. ఓకే సార్. అంటే మీరు ఏం తెలుగులో చెప్పండి మీరు చెప్పాలనుకునేది. నేను మా మేనేజర్ దగ్గర అప్రూవల్ తీసుకొని ఉండాల్సింది. I should have taken approval. I should have taken approval from my manager. I should have given the seminar. Okay. Next. I should have learned communication skills. You have learned communication skills. Okay, fine. Okay, I hope you understood. అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి స్ట్రక్చర్. Yes, sir. Okay. Now let's see another structure. That is 7th structure. I wish I could. I wish I could. After I wish I could, we have to use first form of the verb. Let's see now how we can use this structure. This structure is used to express a desire or longing for something that is currently not possible. Or beyond your control. Structure is I wish I could. I wish I could structure తో మనం ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ యూజ్ చేయాలన్నమాట. Now let's see how we can use this structure. ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఏ డిజైర్ ఆర్ లాంగింగ్ అంటే ఆశ. లాంగింగ్ అంటే ఆశ.
Okay, this structure is used to express a desire or longing for something that is currently not possible or beyond your control. అంటే అది అయితే బాగుండు అనే ఆశ ఉంటది కానీ అది జరగని పని అనమాట, పాసిబుల్ అయ్యే పని కాదనమాట. అంటే ఆశపడటం, మనం ఆశపడతాం అలా జరిగితే బాగుండు అని. అట్లాంటి సెంటెన్సెస్ ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చో లెట్స్ సీ హౌ వి కెన్ రైట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ అవర్ ఓన్. ఎలా రాయొచ్చు చూద్దాం. ఐ విష్ ఐ కుడ్. I could run. I I wish I could run. ఓకే, అంటే పాసిబిలిటీగా చక్కగా అర్థమయ్యేటట్టుగా రాద్దాం ఫస్ట్, అప్పుడు మీకు దాని యూసేజ్ ఏంటనేది మీకు తెలియాలి. ఐ విష్ ఐ కుడ్ రన్ అంటే మీకు ఊరికే ఊహించుకోవటానికి అంతగా అనిపించదు. సపోజ్ మీరు మంచి జాబ్ కొడితే ఎంత బాగుండు. ఇదంతా మీరు ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు? ఇంగ్లీష్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు? ఏదో మంచిగా సెటిల్ అవుదాం, అంతే కదా. అప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు? ఐ విష్ ఐ కుడ్ గెట్ ఏ గుడ్ జాబ్. అర్థమైందండి ఇప్పుడు? ఓకే, యూసేజ్. అట్లాగే ఇంకా ఒక మంచి ఇల్లు కొనుక్కుంటే బాగుంది, అదొక కోరిక కదా మనకి. ఓకే, ఐ విష్ ఐ కుడ్ buy a beautiful building. అందరికీ లాటరీ తగులుతుంది, నాకు కూడా తగిలితే బాగుంది. చెప్పండి. ఐ విష్ get a lottery. ఐ కుడ్ గెట్ ఏ లాటరీ. అది కూడా ఇండియన్ లాటరీ కాదండి, దుబాయ్ లాటరీ అయితే బాగా వస్తుంది. సౌదీ అరేబియా దుబాయ్ లాటరీ అయితే 40 కోట్లు 50 కోట్లు అట్లా వస్తున్నాయి. మన ఇండియన్ లాటరీ అయితే ఏముంది, ₹1,00,000 2 లక్షలు ఇవే ఉంటాయి. ఓకే, ఐ విష్ ఐ కుడ్ గెట్ దుబాయ్ లాటరీ. అట్లా అట్లా చెప్పండి. I wish I could travel Europe country. Travel to Europe. Okay. I wish I could run a new business. Run a new business. Okay. I wish I could get high salary. I wish I could get a hike. Hike salary. ఏమంటారు దాన్ని? ఇయర్లీ వేసేది ఇంక్రిమెంట్. ఆ ఇంక్రిమెంట్ నే హైక్ అంటారు. ఓకే, సింపుల్ గా మీకు చెప్పాలంటే డీసెంట్ హైక్. ఓకే, ఐ విష్ ఐ కుడ్. చెప్పండి. I wish I could communicate with spoken English. Communicate in English. Okay. Sir, I wish I could speak English fluently. I wish I could speak English fluently. Very fine. Next. I wish I could. Buy a Range Rover, sir. Buy a Range Rover. Okay. I wish I could plan a trip with my family. Plan a trip
మై ఫ్యామిలీ. ఓకే, నెక్స్ట్. అంటే అలా జరిగితే బాగుండు, అలా చేస్తే బాగుండు, అది అంటే కోరుకోవడం. ఇవన్నీ కూడా పాసిబుల్ అవ్వాలని కోరుకోవడం, కానీ పాసిబుల్ అవ్వవు అనమాట. మన కంట్రోల్లో ఉండదు. ఇంకా జరిగితే బాగుండు అన్న ఉద్దేశంలో కోరుకునేటటువంటివి అనమాట. ఇప్పుడు దుబాయ్ లాటరీ తగిలితే బాగుండు అంటే దుబాయ్ లాటరీ తగులుతో లేదో మనకేం తెలుసు? ఉంటాం మనకి సుడుంటే తగులుతుంది, లేకపోతే అంతే. అలా. ఓకే, చెప్పండి. రైట్. ఐ విష్ ఐ కుడ్. I wish I could meet my childhood friends. I wish I could meet my childhood friends. Childhood friends. Okay. Next. I wish I could. Yeah, I wish I could Join in Indian team, sir. join in Indian team. Very fine. Inka. I wish I could have my own house. I wish I could have my own Have. house. Sorry. Have my own house. Yeah. I wish I could buy a iPhone 14 series. Yeah. New iPhone 14 series. New launched iPhone series. Yeah. I wish I could buy Yeah, a new launched newly launched iPhone series. iPhone. Very fine. So I hope you understood, guys. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. చెప్పండి. యా ప్లీజ్. చెప్తున్నారా? ఓకే, ఫైన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్, గైస్. దిస్ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి. Yes, sir. యా, ఫైన్. ఓకే, నౌ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ 38. You should. After you should, we have to use V1 plus something. Now let's see how we can use this structure. ఈ structure ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. This structure is used to express to give advice, make a recommendation, or suggestion to someone else. Okay, so the structure is I should plus V1 plus something. ఈ స్ట్రక్చర్ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే టు గివ్ అడ్వైస్ ఆర్ మేక్ ఏ రికమెండ్ చేయటం, ఆర్ సజెస్ట్ చేయటం టు సమ్మన్ ఎల్స్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు అడ్వైస్కి సజెషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని యూ మే గెట్ డౌట్. కెన్ యూ టెల్ మీ ఎనీవన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అడ్వైస్ అండ్ సజెషన్? ఎవరైనా చెప్తారా?
సజెషన్ మీన్స్ ఒపీనియన్. ఓకే, అడ్వైజ్ అంటే అడ్వైజ్ అంటే చేయమని మనం వాళ్ళకి చెప్పడం, సలహాలు ఓకే సలహాలు సూచనలు. సలహాలు. ఓకే ఫైన్. ఇంకా ఓకే, వన్ వేలో దట్స్ రైటే. ఇంకా ఇంకో వే ఏం చెప్పగలరా? యాక్చువల్గా అక్కడ ఇలా చేయండి బాగుంటుంది అని సజెషన్స్ ఇవ్వడం. అడ్వైజ్ అంటే తను చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు. ఆ. సజెషన్ కూడా అంతే వస్తుంది అనుకుంటా సార్. మనం ఓకే, చెప్పడం సార్ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది మీరు. మన ఓకే. ఒపీనియన్ చెప్పడం. ఇందాక ఐఫోన్ సిరీస్ అన్నారు కదా, అవును సార్. అక్కడ ఐఫోన్ సిరీస్ పెట్టారనమాట. ఒక 4 రకాలు ఐఫోన్ సిరీస్లో 4 కలర్స్ పెట్టారు. ఓకే, ఏ కలర్ కావాలి మీకు అంటే మీరు వెళ్ళంగానే ఐఫోన్ సిరీస్ తీయండి అంటారు. 14 సిరీస్ లేటెస్ట్ ఐఫోన్ సిరీస్ తీయండి అంటే టక తీసేసి పెడతాడు. సిల్వర్ కలర్ ఇది, ఆ కలర్ ఇది, ఈ కలర్ ఇది అని 4 రకాలు పెడతాడు. మీ ఫ్రెండ్ కూడా వెనక పట్టి తీసుకెళ్లారనమాట. అన్ని కలర్స్ బాగున్నాయి. ఏ కలర్ చూస్ చేసుకోవాలో కూసేపు ఇది పట్టుకొని అబ్బా ఇది బాగుంది అని వేరే అది చూడగానే అబ్బా ఇది కూడా బాగుంది, అబ్బా ఇది కూడా బాగుంది అని 4 చేతులు తీసుకొని అటు ఇటు మార్చి అట్లా పెడతా ఉంటారు. కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు ఏం తీసుకోవాలి. అప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ని, పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ని అడుగుతారు. అప్పుడు ఏది తీసుకోమని చెప్పడం, చాయిస్. ఇక్కడ చాయిస్ 4 వాటిల్లో ఏది తీసుకోవాలో చాయిస్ అన్నమాట. అది సజెషన్. ఇది తీసుకో అని చెప్తారు సార్. అక్కడ ఉన్న 4గిట్లో చాయిస్. ఆ చాయిస్నే ఆ అడ్వైజ్, చాయిస్ అంటే అడ్వైజ్లో ఇచ్చేటటువంటి చాయిస్ ఉంది సార్, దాన్ని సజెషన్ అంటారు. ఓకే, మీరు అన్నది రైటే. ఓకే ఫైన్. సో నౌ లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ అవర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. మన ఓన్ సెంటెన్సెస్లో అంటే సెలెక్షన్, చాయిస్ అన్నాను చూసారా, సారీ సెలెక్షన్ అనమాట. సజెషన్ ఏం కింద వస్తుంది, సెలెక్షన్. అది ఓకే. నౌ లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్. యూ షుడ్ ప్లస్ V1. ఓకే, యూ షుడ్ ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ. యూ షుడ్ సీ ద డాక్టర్ అంటే కలవాలి అని. సి అంటే చూడటం కాదు, వెళ్ళి కలవటం. అంటే మీరు మీ ఫ్రెండ్కి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదన్నమాట, పెద్ద దెబ్బ తగిలినా కూడా. అప్పుడు మీరు ఇలా అంటారు, యూ షుడ్ సీ ద డాక్టర్ అంటే యూ షుడ్ మీట్ ద డాక్టర్ అని. ఓకే, యూ షుడ్ టేక్ ఏ బ్రేక్. You should take a break. You should meet your parents. You should apply. You should apply when you are wrong. You should be kind to anyone, everyone you meet. నువ్వు కలిసే వాళ్ళందరి పట్ల నువ్వు ఎలా ఉండాలి, కైండ్గా ఉండాలి. ఓకే, ఇట్లా ఈ యొక్క షుడ్ని ఈ రకంగా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ టెల్ మీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. You should discuss about the new project with your teammates. You should discuss the About project. new project Discuss about అని రాయకూడదు. Okay, Discuss the project with your team members. with your team members. Okay, next.
You should be honest. You should be honest with others. ఇతరులతో honest గా ఉండాలి. You should express your gratitude. Gratitude అంటే కృతజ్ఞత. Okay, next. You should. You should. You should tell a story, sir. You should tell a story. You should be punctual. You should be punctual to the class. You should be accept your mistake. Accept. Should accept your mistake. Yeah. You should be accountable for your. You should be accountable for your actions. బాధ్యత. అకౌంటబిలిటీ అంటే ఏంటి? బాధ్యత. You should learn a new technical skill. You should learn new skill. New technical skill. లేదంటే న్యూ టెక్నాలజీ. Okay, fine. You should attend an interview. You should attend. Okay, fine. Okay, I hope you understood, guys, this structure Yes, also. If you have any doubt, please ask me. Yeah. Next structure, 39 structure. You are supposed to. You are supposed to. Last plus, time మీరు సార్ ఒక్క నిమిషం సారీ. Yeah. మీరు లాస్ట్ టైం షుడ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నారు, విల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నారు కదా సార్. నేనేం అనలేదమ్మా. విల్లు వేరు, సార్ షుడ్ అంటే వేరు. విల్లుకి షెల్లకి. సారీ షెల్ల. సారీ సార్. Okay. Okay. So you are supposed to. The structure is you are supposed to. After you are supposed to, we have to use V1. Okay. Now let's see how we can use this structure. This structure is used to express to indicate an acceptation. To indicate an expectation or obligation for someone to perform a certain action. You are supposed to. You are supposed to structure. Let's see how we can use this structure. This structure is used to express to indicate an expectation or obligation. Expectation అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం. ఓకే, ఇలా చేయాలని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం అవతల వారి నుంచి, అలా చేస్తే బాగుండు అని. ఓకే, అలాగే ఆబ్లిగేషన్ అంటే డ్యూటీ. ఫర్ సమ్వన్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ సర్టన్ యాక్షన్, ఆ విధంగా చేయాలని కోరుకోవడం అనమాట. యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు. If you write a sentence, you can understand. Let's see how we can write in our own sentence. You are supposed to brush your teeth twice a day. నీవు
2 సార్లు బ్రష్ చేయాలి అంటే మనం ఇక్కడ వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. వాళ్ళకి ఒక మీరు ఇలా చేస్తే బాగుండు అనే ఉద్దేశంలో చెప్పడం అనమాట. ఆ రకంగా చేయమని మీరు ఒక సలహా లాంటిది ఇవ్వటం. అలా చేయటం అనేది కోరుకుంటున్నారు. ఒక డ్యూటీ కింద చేయమని కోరుకుంటున్నారు అనమాట. ఓకే, యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు ఫాలో ద ట్రాఫిక్ రూల్స్. ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వమని మీ ఎదురుగా ఉన్న వారిని కోరుకుంటున్నారు. ఓకే, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ దే షుడ్ ఫాలో ద ట్రాఫిక్ రూల్స్ అని అనమాట. ఓకే, యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు వేర్ ఏ సీట్ బెల్ట్ వైల్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు సీట్ బెల్ట్ వేసుకోండి. నెక్స్ట్, యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు రెస్పెక్ట్ అదర్ పీపుల్స్ ఒపీనియన్. You are supposed to expect other people opinion. ఇతరుల యొక్క ఒపీనియన్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని. ఓకే, యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు పే యువర్ బిల్స్ ఆన్ టైమ్. ఓకే, యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు సేవ్ మనీ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్, కోసం మీరు డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవాలి. యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు బి ఆనెస్ట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు బి అన్నా కూడా వర్బేనండి. ఓకే, ఇది కూడా V1. ఓకే, యా, నౌ ప్లీజ్ టెల్ మీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. యా, ఉన్నారా? You are supposed to come on time. You are supposed to Come on time to office. on time. Very fine. ఇంకా You are supposed to take a new responsibility. You are supposed to take a new responsibility. Very fine. ఇంకా You are supposed to watch the new watch a movie, sir. watch comedy movies. Watch a comedy movie. Very fine. You are supposed to use technology for good. You are supposed to run a new business. You are supposed to run. Okay. You are supposed to get a new job in top MNC. Okay. Okay.
I hope you understood, guys, this structure also. If anyone has any doubt, please ask me. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Or else let's go to another structure. 40th structure. The structure is use seem. After use seem, we have to use adjective. This is the structure. Let's see how we can use this structure. This structure use it to express an observation or perception about someone's appearance, behavior, or characteristics. Okay, this structure is used to express observation or perception. Perception అంటే జ్ఞానము. About someone's appearance, behavior, characteristics అంటే లక్షణాలు. Characteristics అంటే ఏంటంటే లక్షణాలు. Okay, so use seem after we have to use adjective. అంటే ఇతరులు మీరు ఇలా కనిపిస్తున్నారు, మీ అంటే వాళ్ళ అపీరెన్స్ కానీ వాళ్ళ లక్షణాలు కానీ వాళ్ళని చూసిన తర్వాత మీరు ఏమైతే ఫీల్ అవుతున్నారో వాళ్ళ గురించి చెప్తారు చూసారు, ఆ సెన్స్ని ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్లో చెప్పొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారనమాట. ఈరోజు మీరు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు అంటే యూ సీమ్ హ్యాపీ టుడే. ఓకే, మీరు బాగా అలసిపోయినట్టున్నారు, లాంగ్ ట్రిప్ తర్వాత బాగా అలసిపోయినట్టున్నారు. యూ సీమ్ టైర్డ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ ట్రిప్. You seem feeling guilty. You seem guilty. Guilty for your mistake. Yeah, you seem guilty with your mistake. Okay. You seem worried about that matter. You seem relaxed. You seem relaxed after the yoga class. Okay. You seem upset about what happened. జరిగిన దానికి నువ్వు బాగా అప్సెట్ అయినట్టున్నావు అట్లా. You seem sick from past 2 days. You seem sick. Sick. The past అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఫర్ ది పాస్ట్ 2 days అంటే మీరు ఇది సెంటెన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ అని యూజ్ చేయాలి. అలా కాకుండా యూ సీమ్ సిక్ ఎస్టర్డే అన్నాం. సీమ్ సిక్ కదా, ఓకే ఓకే ఓకే, ప్రజెంటే చెప్తుంది కదా. మీరు చెప్పే సెంటెన్స్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో రావాలి, లేదంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో రావాలి. You seem sick yesterday. Okay, sir. ఎస్టర్డే కాదు, Yesterday. అది పాస్ట్ కాదుగా, సింపుల్ పాస్ట్ యూజ్ You చేయాలి. seem sick today. టుడే, ఎస్, అంతే సరిపోతుంది.
Okay, next. You seem unhappy. You seem unhappy with your children's result. with your children. Exam result or results. Progress card. Yeah, you seem unhappy with your children's progress card. Okay, fine. Next. You seem amused by the joke. Amuse అంటే హాస్యం. You seem satisfied with this decision. You seem annoyed. You seem annoyed. Annoyed అంటే బాధపడటం. Annoyed by the noise. You seem stubborn with your words. You seem Stubborn. stubborn. Stubborn, sir. మొండి లాగా. మొండి. stubborn అంటే మొండి. Yes, sir. Stubborn with your arguments. Arguments are words. Okay, sir. Okay. You seem hesitation with strangers. You seem hesitate. Hesitate. అంటే unwilling. Hesitate అంటే unwilling అన్నమాట. మొహమాటం అడి కూడా అంటాం కదా సార్. Yeah. Hesitate with Strangers. Okay. Next. You seem hesitate with strangers. Okay, fine. Next sentence. You seem 1 minute. Okay. సార్ వర్షంలో తడిచిపోయినట్టు కనిపిస్తున్నావు. యు సీమ్ తడిచిపో. Drenched. Drenched. You seem broken your heart. Okay, fine. Okay. I hope you understood, guys, this structure also. Yes, sir. If you have any doubt, please ask me. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సో ద ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. అంటే గతంలో జరిగినటువంటి అయ్యో నేను చేయలేకపోయానే, చేస్తుంటే బాగుండేదే అని బాధపడతాను చూశారు. రిగ్రెట్, ఫీలింగ్ ఆఫ్ రిగ్రెట్. ఆ బాధపడేటటువంటి సెంటెన్సెస్ని నేను అలా కలిసి ఉంటే బాగుండేది, వెళ్ళుంటే బాగుండేది అంటే వెళ్ళలేకపోయారు అనమాట. అలా చేస్తుంటే బాగుండేది అంటే చేయలేకపోయారు అనమాట. అటువంటి సెన్స్లో ఈ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అలాగే ఐ విష్ ఐ కుడ్, ఇది మీరు ఏదైతే మనసులో చేయాలనుకుంటున్నారో అలా జరిగితే బాగుండు అని కోరుకుంటారు చూసారు, అటువంటి సెన్స్లో ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఐ విష్ ఐ కుడ్. అలాగే యూ షుడ్, ఇదేంటంటే ఇతరులకి ఇలా చేయండి అని ఒక సలహా ఇవ్వడానికి ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. యూ షుడ్ ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ V1.
ఓకే, అలాగే యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు, మీరు ఇతరుల నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనమాట. మీరు ఇలా చేస్తే బాగుండు అని వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్, మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్ వాళ్ళ నుంచి కోరుకోవడం, వాళ్ళ నుంచి మీరు కోరుకునేది చెప్పడం. ఓకే, సో అలాగే యూ సీమ్, మీరు ఇలా కనిపిస్తున్నారు, అలా కనిపిస్తున్నారు, మీరు హ్యాపీగా కనిపిస్తున్నారు, రిలాక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నారు, వర్రీగా కనిపిస్తున్నారు, ఇట్లా ఒకరి అపీరెన్స్ గురించి, వారి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే లక్షణాల గురించి, వారి యొక్క బిహేవియర్ గురించి చెప్పడానికి ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ గైస్. ఈజ్ దేర్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్? ఏదైనా డౌట్ ఉందండి మీకు దీని మీద? ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఏం లేదు కదండి? ఓకే, ఫైన్. యా, will you tell me a story? Yes, sir. Yeah, please. Story narration. Come on. I hope Ramesh will give the story in topic today. Yeah, Ramesh garu, we are expecting a story from you. Sir, Yeah, please. Topic name. some health issue తో హాస్పిటల్ కి వెళ్ళింది. ఏంటండి దేంతో? ఫీవర్ లైక్ అలా. ఓకే, ఫీవర్ తో హాస్పిటల్ కి వెళ్ళడం. ఓకే, డాక్టర్ ని కలవడం. చెప్పండి కారణం ఏంటి అంటే ఫీవర్, డాక్టర్ ని కలవడం. 2 days ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకోండి. టేక్ ఏ క్యారెక్టర్. 2 days onwards I have some fever. From the past 2 days, I am suffering from fever. I have been suffering. I have been suffering from fever for the last 2 days. Yes. I used some medicine in medical shop. Medical shop lo I took some ఏమైనా అనొచ్చు. I have taken అని అనొచ్చు. I took some medicines. Some medicines used from medical shop. But it is and not consumed. కానీ but ఎటువంటి medicine is not working, sir. ఎటువంటి it is not cured. But it is not cured. So I decided I have decided to consult the doctor in my area. Yeah, therefore I decided to see the doctor. Yeah, see the doctor anna, consult the doctor anna okay. Okay, sir. See the doctor. Decide to see the doctor. Yes, sir. Family doctor, we have sir, మాకు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఉన్నాడు ఒకతను. ఎక్కడికి వెళ్ళారు? ఫ్యామిలీ డాక్టర్. I went to our family doctor. our family doctor. మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. హాస్పిటల్ సో రష్, చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ వెయిటింగ్. సీజనల్ ఫీవర్ వల్ల. వేర్ అక్కడ many people have been waiting. Many people have been waiting with fever. Seasonal fever or fever? With the seasonal fever, Seasonal fever.
seasonal We have fever. we have taken token అంటారా సార్ ఏమంటారు we have taken appointment or మనకు నెంబర్ ఇస్తాడు కదా సార్ టోకెన్ వైజ్ Token number. ఓకే సార్ అంటే అక్కడ Serial ఎక్కువ మంది number. ఉండడం వల్ల మేము టోకెన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది As so many members are there, so many people. Our family kada. I went to our family doctor where many people have been waiting with seasonal fever. So as so many people are there, అక్కడ ఎక్కువ మంది ఉండటంతో I have taken token number. After 2 hours, After 2 hours, when we met the token doctor. my turn came. My turn came. నా ఇది వచ్చింది, నా ఛాన్స్ వచ్చింది. Yes. I went to the doctor's room, doctor's consult room. I went into the doctor's room And meet the doctor. He had checked my temperature. and met. And the doctor met him. He checked Checked. Temperature is 103. He checked my temperature, which was 103. He suggests some medicines. He prescribed. Some medicines and also దాని ఏమంటారు వైరల్ ఫీవర్ కాబట్టి బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా రాశాడు. He And prescribed also- some medicines and also Some tests. wrote ఓకే ఏంటంటే Some tests. Blood బ్లడ్ test. టెస్ట్. blood test. Also wrote blood test. Before taking medicines, I have given my blood samples to In lab. lab. Taken medicines. Before taken or sir before taking medicine? Before taking medicines. I have given my blood samples in the lab. Gave my blood sample the lab. The lab technician was advised you have to wait 4 hours to get the blood report. Okay, the lab technician told me to wait 3 hours 3 hours to take the report for result. As ఇక్కడ బిజీగా ఉండటం వల్ల అన్నాం. As it was very బిజీగా ఉండటం వలన the lab technician told me to wait for 3 hours for result.
హాస్పిటల్ దగ్గరగా మా అంకుల్ ఇల్లు ఉంటే అక్కడ వెయిట్ చేశానండి. I waited in my uncle's house which is very near to the hospital. So after 3 hours, came to collected the result. results. So he's nothing here. A result met the and doctor. met the doctor. He advised. Doctor said everything is fine. He told me that everything is. Doctor said that everything was fine. He said me some precautions. He told me some precautions. So I take the medicine and ఇంటికి వచ్చేసింది. Okay. I bought or took medicines And And came back to home. came back home. Okay. Yes. సో ఈ విధంగా రాయటం వల్ల మీకేమనిపిస్తోంది? ఈ స్టోరీ ఇట్లా రాయటం వల్ల మీకేమనిపిస్తోంది? సార్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఒకటి, పాస్ట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, పాస్ట్ యాక్షన్స్, అంటే మనము మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతి దానికి లింకింగ్ ఉంటేనే ఒక స్టోరీ నరేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ మనం ఎక్కడ తప్పులు చేస్తున్నాం అనేది కూడా అర్థం అవుతుంది సార్. అంటే మేము పాస్ట్ ని ఫ్యూచర్ ని ప్రెసెంట్ అట్లా చెప్తున్నాం కదా. ఓకే. ఓకే. మీరు దాన్ని చేస్తున్నారు కదా. ఓకే. అంటే మన థింకింగ్ కూడా అంటే ఆలోచించుకోవడానికి వస్తుంది సార్. మేము ఇలా చెప్పాలి, ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నాం అనేది ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే. ఓకే. సో ఏదేమైనప్పటికీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఉపయోగపడుతుందా లేదా ఈ వే? yes sir, it is useful. ఈ వే అనేది మీకు ఉపయోగపడుతుంది కదా? yes sir. ఓకే. మరి And we got a confidence also sir. Whenever we speak with someone, we can't speak in English fluently, but we can communicate. Okay. With the structures, if any not for paragraphs or narration type, we will communicate others. ఓకే. మీకు ఈ స్ట్రక్చర్స్ మరి ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి? ఆల్మోస్ట్ 40 స్ట్రక్చర్స్ కంప్లీట్ చేసాం మనం. yes sir. అంటే నిన్నటికి talking with friends in a friendly way. అలాగే నేను ఒక 5 or 6 చెప్తున్నాను, మిగతావి మీ నుంచి చెప్పిస్తున్నాను కదా. yes sir. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎలా నడుస్తుందంటే క్లాసు ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. ఓన్లీ లెక్చరింగ్లో వెళ్తలేదు, ఇంటరాక్టివ్గా వెళ్తుంది. లెక్చరింగ్గా వెళ్తే నేను అలా చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోతాను అంతే. మీకు అర్థమైందా, అర్థం అవ్వలేదా, మీరు చెప్పగలుగుతున్నారా, చెప్పలేకపోతున్నారా, అవన్నీ నాకు అనవసరం. నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను, అయిపోతుంది. అలా కాకుండా వింటాం మళ్ళీ మర్చిపోతాం సార్, అప్పుడు మన గుర్తుండదు, మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోదు. అది ఇక్కడ యాక్చువల్గా అదే వైటల్ రోల్ ఏంటి అంటే మర్చిపోవడమే. కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకునేటప్పుడు, ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేటప్పుడు సార్ మీరు చెప్పమంటున్నారు కాబట్టి మేము కూడా అలర్ట్గా ఉంటున్నాం. అది ఓకే. ఎనీవే మీకు ఉపయోగపడుతుందా? ఉపయోగపడుతుంది సార్. పేమెంట్ మీరు చేస్తున్నారు, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది ఇంత తక్కువ ఫీతో చెప్పే వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటారు సార్. మీరు దానికి కూడా మేము